Happy morning, students. Welcome to Blue Stars Higher Secondary School. First of all, I wish you very all the best for 11th standard. So there is difference between 10th standard and 11th standard. So in 11th standard, you will have 6 subjects. So the subjects are language 1, language 2, physics, chemistry, maths, and biology. So in biology stream, it consists of 2, biobotany and biozoology. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது biozoology தான். This is just an introduction class about biology and zoology. And then what are the concerns, what are the contents in your book, and what about the question patterning they are following. நம்ம question pattern எப்படி இருக்குன்றத இத பார்க்க போறோம். மார்க்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அதோட டீடைல்ஸ். And then the scope and career opportunities in biology. என்னென்ன ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு after completing your 12th standard. So which course you can go for, and அந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஜாப்க்கு நம்ம வந்து போகலாம்ன்றது எல்லாமே career opportunitiesல இருக்கு. In 11th standard you will learn many terms, many scientific terms. Even zoology and biology நீங்க எடுத்தீங்கன்னா it's not an English word, actually it is derived from the Greek language. Maximum of the terms எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா Greek இல்லைன்னா லாட்டின்ல இருந்து derive பண்ணுவாங்க. ஸோ எதுக்காக இந்த 2 லாங்குவேஜை மட்டும் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் தீஸ் 2 லாங்குவேஜஸ் ஆர் கால்ட் டெட்லி லாங்குவேஜ் ஆர் டையிங் லாங்குவேஜ். பிகாஸ் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆகிறது ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் வை வி ஸ்டில் யூசிங் திஸ் லாங்குவேஜ். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஜுவாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூ மீன்ஸ் அனிமல், லாஜி மீன்ஸ் ஸ்டடிங் அபவுட். So zoology means studying about the animal. It's called zoology. Even biology, நீங்க எடுத்தா கூட bio means life, logy means studying. So logy எங்கெல்லாம் வருதோ அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it's studying about. Even there are so many fields out there: cytology, immunology, microbiology. Cytology நீங்க எடுத்தீங்கன்னா cyto means cell, logy means studying about. So studying about the cell biology is called cytology. And microbiology, immunology, immuno means immune system in an animal. Human மட்டும் இல்ல, animalsக்கு immune system இருக்கு. And logy means once again studying about. So studying about the immune system in an animal body is called immunology. இதுதான் வந்து நம்ம logy அப்படின்னு வரும்போது நிறைய நம்ம டேர்ம் சொல்லுவோம். So what is biology? Biologyனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so bio means life, logy means studying about or branch of science. So biology is the study of living organism. It is the form of living organism. Either it can be a single cell organism or a multicellular organism. ஒரு single cell organism இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு living organism தான். ஒரு multicellular organism இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு living organism தான். So biology அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா it classified into many fields. Biology நம்ம சொல்லும்போது just botany and zoology மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்றது கிடையாது. There are so many specialized field in the field of biology. I have listed here. So see here you can see the cell biology, biochemistry, molecular biology, genetics, environmental science, aquaculture, sericulture, apiculture, and embryology. So these are the few fields I have given. இன்னும் நிறையவே இருக்கு like entomology, then genetics, molecular biology, நிறைய fields இது எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாமே வந்து பயாலஜில இன்க்ளூட் பண்றது தான். You can go for these fields also. So இந்த மெயினா வந்து பயாலஜி நம்ம சொல்லும் போது அது அதிகமா நம்ம எதை பத்தி நம்ம அதிகமா வந்து தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the morphology and then physiology and anatomy, the behavior, origin and distribution. So these are the things we are going to see about what is biology. So biology எதை பத்திலாம் டீல் பண்ணும் அப்படின்றது தான் இதுல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். So first one is the morphology. Here you can see I have given a picture of a lizard. Here you can see the parts. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட trunk, then ear, head, so tail, short leg, nostril, mouth. So this is the morphology. Morpho means external structure. Logy means studying about. So studying about the external structures is called morphology. And next one is the physiology. So
Physio means the function, studying about the function. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே கொடுத்திருக்கேன் நானு. It is a digestive system. I have given the example is a digestive system. So digestive system starts from mouth and end to the anus. So digestion start ஆகும்போது மவுத்ல ஸ்டார்ட் ஆகி end வந்து anusல முடியுது. So digestive system நம்ம சொல்லும்போது அங்க என்னென்னலாம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மவுத், teeth, then esophagus, liver, pancreas, stomach, large intestine, small intestine, then gallbladder, etc. etc. இது எல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளோட ஃபுட் வந்து நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. தென் லாஸ்ட் அன்டைஜஸ்ட் ஆகாத ஃபுட் வந்து லாஸ்ட் ஏனஸ்ல அண்ட் ரெக்டம் பாஸ் த்ரூ த ரெக்டம் அண்ட் த்ரூ த ஏனஸ் இட் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெல்ட் அவுட். இதுதான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பிசியாலஜிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். அண்ட் physio means function, not only digestive system மட்டும் இல்ல, நிறைய இருக்கு. excretory system, reproductive system, then circulatory system. So these are the functions. So the study of the function in our body is called a physiology. And anatomy and morphology both are interrelated, but morphology நம்ம சொல்லும்போது பிளான்ட்ஸ்ல மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் anatomy அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா we can use in animal. So anatomy வரும்போது இதுல I have given an example is a heart anatomy. ஹார்ட்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, if you are going to study the structure of heart அப்படின்னு சொல்லும்போது we know that there are 4 chambers in heart, like left ventricle, left auricle, then right ventricle, right auricle, sorry, left ventricle, and then there is a big valve in the name of aorta, and there are so many valves in the name of superior vena cava, inferior vena cava, and pulmonary valve, mitral valve. So there are so many things in heart. இத வந்து இதே நம்ம ஆக்சுவலா வந்து anatomy தான் நம்ம சொல்லுவோம். தென் இது மட்டுமே பயாலஜி கிடையாது. there are so many things. அதுல இன்னொரு மெயின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனிமல் பிஹேவியர். ஸோ we humans communicate through the language. லாங்குவேஜ்னால தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம். நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம நினைக்கிற விஷயத்த நம்ம ஷேர் பண்றது லாங்குவேஜ் தான். அது தமிழா இருக்கலாம், இங்கிலீஷா இருக்கலாம், ஹிந்தி, மலையாளம், உருது எக்ஸெட்ரா எந்த லாங்குவேஜாலும் இருக்கலாம். பிகாஸ் வி கம்யூனிகேட் த்ரூ லாங்குவேஜ். ஸோ அதே மாதிரி அனிமல் பிஹேவியர் அப்படின்னா அனிமல்ஸ் மட்டும்தான் கிடையாது, காமன்லி அனிமல். பிகாஸ் ஹியூமன் இஸ் ஆல்சோ அன் அனிமல். இட்ஸ் வி ஆர் சோஷியல் அனிமல். ஸோ அனிமல் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு, எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல எந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது, இங்க டெஃபினிஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it includes all the ways animal interact with other organisms and the physical environment. That's a main thing. எப்படி வந்து மற்ற ஆர்கானிசமோட இன்டராக்ட் பண்ணுது, at the same time physical environment. So physical environment is not a constant one. Physical environment எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்காது. it is a changing one. நியூஸ்லயே நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம், வெதர் ஃபார்காஸ்ட் சொல்லுவாங்க. நேத்து வந்து எஸ்டர்டே வந்து ஃபோர்காஸ்ட் வெதர் இப்படி இருக்கு, இன்னைக்கு இப்படி இருக்கு, நாளைக்கு இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் there is a changing environment. ஒரு சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட்க்கு அனிமல் வந்து எப்படி அடாப்ட் பண்ணுது, எப்படி வந்து அது சேஞ்ச் ஆகுது, ஹவு தே பிஹேவ் அக்கார்டிங் டு த என்விரான்மெண்ட், ஹவு தே கம்யூனிகேட், இது எல்லாமே சொல்றதுதான் வந்து அனிமல் பிஹேவியர். தென் இதுல வந்து மெயினா நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I have given one example, that is a honeybee. There are so many examples out there, but I have a very good example in honeybee. So honeybee communicate through dance. Honeybee ல மொத்தம் வந்து 3 members இருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க. There are totally 3 members. The first one is the queen bee. Queen is the fertile female, and second one is the worker bees. Worker is a sterile female. They are female, but they can't able to reproduce. They can't give another generation. And third one is the drones. They are all fertile male. So அதான் வந்து மொத்தமா 3 மெம்பர்ஸ் வந்து 3 மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம ஹனி ஹைவ்ல இருப்பாங்க. we know that ஹனி எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹனி ஹைவ்ல தான் இருக்கும். So how they communicate, இப்போ ஒரு ஹனி பீ நார்மலி ஒர்க்கர் பீஸ் தான் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுவாங்க. So that's why they are called as a worker bees. ஒரு ஹனி ஹைவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுல இருந்து, அந்த யங் ஒன்ஸ்க்கு ஃபுட்டை ஃபீட் பண்றதுல இருந்து, அந்த ஹனி ஹைவை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுல இருந்து எல்லாத்துமே வந்து ஹனி பீஸ்ல ஒர்க்கர் பீஸ் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹனி பீ ஒரு ஒர்க்கர் பீ வந்து எங்கேயோ ஒரு when it goes to search for food, that is nectar, ஒரு நெக்டார் போய் அது வந்து தேடுது, சர்ச் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, once it searched,
சர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹனிபி வந்து ஒரு குயின் பீக்கு முன்னாடி டான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ தெர் ஆர் 2 types of dance. One is a round dance and vagal dance. ஆக்சுவலி இதோட டான்ஸ் எந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் டிஜிட் 8 டிஜிட்ல தான் ஆக்சுவலா இருக்கும். It can perform through clockwise or anti-clockwise. ரெண்டு இதாலே அதை பண்ண முடியும். The dance may be vary according to their need. அது எந்த மாதிரி டைரக்ஷனை காட்டுதுன்றது பொறுத்து மாறும். அட் த சேம் டைம் அது எந்த டைரக்ஷனை மெயினா வந்து டார்கெட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ஹனி ஹைவ். அந்த ஹனி ஹைவ்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது. அண்ட் த மெயின் சோர்ஸ் இஸ் த சன். சன்னுக்கும் ஹனி ஹைவுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. தென் அந்த கிளாக்வைஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வெதர் இட் இஸ் சவுத் நார்த் ஆர் ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்துதான் அதோட டான்சிங் பேட்டர்ன் மாறும். இது கம்யூனிகேஷனுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஹனி நான் கொடுத்துருக்கிறேன். And not only honeybee, even some animals they can communicate through chemical messengers in the name of pheromones. இப்போ நம்ம ஹியூமன்ல நம்ம சொல்லும்போது we have hormones. அதே மாதிரி ஒரு சில அனிமல்ல they also have hormones, but they have some extra function in the name of a pheromone. So this chemical function or chemicals is used to attract their opposite partner. ஒரு சில அனிமல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the time of reproduction the male secretes some pheromones. So pheromone is like they can diffuse through the air. அது நம்ம ஏர்ல ஆக்சுவலா டிஃப்யூஸ் பண்ணி போக கூடாது. when the opposite partners is okay அவங்க ஓகே இருந்தா மட்டும்தான் வந்து then she or he will come for the reproduction. So this is the pattern. There are so many animals out there like they are secreting pheromone. And then next one is the origin and distribution. So origin நம்ம சொல்லும்போது we know that first origin ஆன ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the single cell organism first evolve ஆனது. அந்த single cell organism எங்க evolve ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓஷன் தான் நம்ம சொல்லுவோம். that is a sea waterல ஒரு single cell organism evolve ஆகுது. then அந்த single cell organismல இருந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் லாஸ்ட் வந்து எவால்வ் ஆகிதான் நம்ம லாஸ்ட் வந்து எங்க நிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா that is a human. So this is the evolution pattern. That is the origin. இதுதான் நம்ம origin அப்படின்றது நம்ம சொல்லலாம். And at the same time origin ஆகிற அதே பிளேஸ்லயே அந்த evolution ஸ்டாப் ஆகுது கிடையாது. They can distribute to the many places. So for the distribution I have given a very good example like a Darwin finches. இந்த Darwin finches வந்து நீங்க 10th standard உங்க சயின்ஸ் புக்ல நீங்க படிச்சிருக்கலாம். So finches is a small bird. So it is identified by Darwin. So scientist Robert Darwin, he is a father of evolution. So Darwin வந்து ஒரு ஐலாண்டுக்கு போறாங்க. அந்த ஐலாண்ட்ல தான் அந்த டார்வின் finches கண்டுபிடிக்கிறாங்க. So அந்த ஐலாண்ட் நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Galapagos archipelago. So there are so many finches. The common finches or the ancestor finches, எல்லா அனிமலுக்கும் ஒரு ancestors இருக்கும். For example human being நம்ம சொல்லும்போது we have the ancestor like primates. குரங்கு தான் நம்மளோட ancestor நம்ம சொல்லுவோம். குரங்குல இருந்தா மனுஷன் வந்தா நம்ம சொல்லுவோம். பட் அதனாலதான் அதே மாதிரி சில நேரத்துல வந்து அது செய்யற சேட்டை எல்லாமே நம்மளும் செய்வோம் இல்லையா. சோ எங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து காமன் வந்து finches, ground finches is the ancestor for every finches. So these are the finches. எல்லா finchesம் ஒரே மாதிரி தான். But you can see the difference in the beak, their beak. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா you can take the example of parrot and kingfisher, then eagle, and then இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் வச்சு சொல்றேன். ஸோ பேரட்டோட பீக் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரட்டோட பீக் வந்து வளைஞ்சு இருக்கும். எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஃபுட் ஹேபிட் இஸ் ஃப்ரூட். மேக்ஸிமம் வந்து ஃப்ரூட் தான் சாப்பிடும். ஸோ அதனால அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் கிங்ஃபிஷர் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அது வாட்டர்ல இருந்து ஃபிஷஸ் எடுத்து சாப்பிடணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஷார்ட்டா இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கண்டிப்பா எடுக்க முடியாது. ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் அ லாங் பீக். அட் த சேம் டைம் வுட்பெக்கர் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஷார்ப்பா இருக்கணும். ஏன்னா உட்ல இருக்கிற அந்த பார்க், அந்த மரப்பட்டையை ஆக்சுவலா வந்து பெக் பண்ணி அதுல இருக்க வார்ம்ஸ் எடுத்து அது சாப்பிடும். ஸோ அதுக்காக கண்டிப்பா அதுக்கு லாங்கா தான் இருக்கணும், ஷார்ப்பா இருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள். ஈவன் ஈகிள் இட் ஷுட் பி ஷார்ப் பட் நாட் டூ லாங். ஈகிளோட பீக் பாத்தீங்கன்னா ஷார்ப்பா இருக்கும், ஆனா ரொம்ப பெருசா இருக்காது. பிகாஸ் ஆஃப் தியர் ஃபுட். அது எந்த மாதிரி ஃபுட்டை சாப்பிடுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பீக்ஸ்ன்றது மாறும். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் திஸ் ஒன் இஸ் த ஸ்மால் கிரவுண்ட் ஃபின்ச்சஸ் இஸ் த ஆன்செஸ்டர் ஒன். தென் அங்க இருந்து நிறைய ஃபின்ச்சஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது தி சேம் ஐலாண்ட்லே.
So there are medium ground finches, large ground finches, sharp-beaked ground finch, gray warbler, green warbler, vegetarian, woodpecker, mangrove, then large tree, medium tree, small tree, large cactus, and common cactus. So these are the examples. They are distributed from this common ancestor. In the common ancestor இருந்து தான் அவங்களை distribute ஆகுறாங்க. So simple இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைமேட்ஸே நம்ம சொல்லலாம். பிகாஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மங்கி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹனுமான் லங்கூர் தான் நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம நார்மலா பாக்குற குரங்கு இருக்குல்ல, தட் இஸ் அ நார்மல் ஒன். பட் யூ கேன் see many monkeys like apes, then a gorilla, even chimpanzee, then orangutan, tailless monkey, lion face monkey or lion tail monkey. So these are the different types of monkey. they எல்லாமே ஆக்சுவலா எங்க இந்த ஆரிஜின் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு காமன் ஆன்செஸ்டர் தான் ஆரிஜின் ஆயிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லலாம். தென் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ பயாலஜி டீல்ஸ் வித் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப். ஸோ வாட் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது செல் தான். ஸோ செல், வாட் இஸ் செல் டெஃபினேஷன் நம்ம கேட்டாலே டெஃபினட்டா நம்ம சொல்ற ஒரே டெஃபினேஷன், செல் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம். ஸோ எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமே காமனா இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல் தான். இந்த செல்லை நான் எதோட கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ கேன் கம்பேர் வித் த பில்டிங். ஸோ ஒரு பில்டிங் எதால மேட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ், சிமெண்ட், தென் கிரேவல், எக்ஸெட்ரா. தேர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ். ஸோ அதுல வந்து எப்படி ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு சிமெண்ட் மட்டும் வச்சு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது. பட் ஆனா வந்து அந்த சிமெண்ட் பிரிக்ஸ் இல்லாம கண்டிப்பா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ ஒரு பில்டிங்கோட பேசிக் யூனிட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரிக்ஸ் தான். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அந்த லிவிங் ஆர்கானிசமோட பேசிக் யூனிட் எது மெயினா பாத்தீங்கன்னா செல். ஸோ அந்த செல்லுல நிறைய ஆர்கனைஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம். and there is a difference between a plant cell and animal cell. So now we are focused in the animal cell only. So nucleus, and then mitochondria, then Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, vacuoles, vesicles, plasma membrane, and plasma membrane ரெண்டு layers இருக்கும். Then lysosome, there are so many things in that. Especially in the nucleus அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது we have some genetic material in the name of DNA. So அது அந்த டிஎன்ஏல நம்ம மெயினா சொல்றது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா genes are very important. So DNA ஓட பிக்சர் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்போம். Even you can see in Google, and then you can see in movies or etc. நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்திருப்போம். பட் அந்த ஜீன், ஈவன் யூ கேன் see the chromosome ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும்ன்றத நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஸோ குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்ன்றத நம்ம புக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம். பட் யூ கான் see the structure of gene because ஜீனுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருமே கிடையாது. வாட் இஸ் திஸ் ஜீன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so this gene is the fragment of DNA. so இந்த பர்பிள் கலர்ல வர்றது எல்லாமே வந்து ஒரு டிஎன்ஏ. அந்த டிஎன்ஏல இருக்க ஒரு சின்ன fragment தான் நம்ம ஜீன் சொல்லுவோம். so what is this gene? It's a gene is a protein which carries a character from parent to the offspring. ஒரு பேரண்ட்ஸ்ல இருக்க ஒரு கேரக்டரை ஒரு ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு கொண்டு போறதுதான் வந்து ஜீன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹியர் ஐ ஹவ் லிஸ்டட் a few examples. கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் வந்து உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் கெட் யுவர் சம் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் மாம் ஆர் டேட். ஓகே, ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸ் வருது அப்படின்னா ஷோரா வந்து அது ஜீனால தான் வரும். ஐ ஹவ் லிஸ்டட் a few examples. லைக் சிம்பிளா சொல்ல நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்ல, டிம்பிள்ஸ். ஒரு சிலருக்கு டிம்பிள்ஸ் விடும். ஸோ அந்த டிம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில அந்த கேரக்டர் யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் மாம் ஆர் டேட். ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தாலும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பட் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும் இருக்கு, உங்களோட சிப்ளிங்ஸ் இல்ல, உங்க கூட பிறந்தவங்களுக்கு வந்து டிம்பிள்ஸ் இல்ல, பட் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் யூ கெட் தட் பர்டிகுலர் கேரக்டர் ஃப்ரம் எய்தர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ், மாம் ஆர் டேட். ஆனா உங்களோட சிப்ளிங்ஸ்க்கு வந்திருக்காது அந்த கேரக்டர். இப்போ இன் கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல் யூ எக்ஸாம்பிள். உங்க அப்பாவுக்கு டிம்பிள்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி உங்களுக்கு டிம்பிள்ஸ் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் யூ இன்ஹெரிட் தட் டிம்பிள் கேரக்டர் ஃப்ரம் யுவர் ஃபாதர், நாட் ஃப்ரம் யுவர் மாம். பட் உங்களோட சிஸ்டருக்கு டிம்பிள்ஸ் இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் தட் கேரக்டர் இன்ஹெரிட்டட் ஃப்ரம் யுவர் மதர். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கேரக்டர் சொல்றோம். there are so many examples I have given. The first next one is the cleft. நாடியில ரெட்ட நாடின்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பிக்சர்ல பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரெட்ட நாடி நம்ம சொல்லுவோம். பட் நிறைய பேருக்கு அது இருக்காது. And then next one is the widow's peak. நெத்தியில இருக்கிற அந்த widow's peak structure. Then a brown black hair, and then blondie hair, then freckles, brown eyes or blue eyes. இந்தியால மேக்ஸிமம் வந்து blue eyes
irukadu, I mean blue lens. And then one more example I have listed here is the earlobe. So what is earlobe பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பிக்சருக்கும் இங்க கொடுத்திருக்க டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. இந்த earlobe காது மடல் சொல்லலாம். அந்த அந்த காது கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த லோப் வந்து அட்டாச் ஆகாம டிட்டாச் பண்ணிருக்கு, ஃப்ரீயா இருக்கு. பட் ஹியர் யூ கேன் see that இந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஜெனடிக் கேரக்டர். நீங்க இதெல்லாம் வந்து இங்க இதெல்லாம் ஒரு கேரக்டரா கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கேரக்டர் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் ஐப்ரோஸ் ஆர் யுவர் ஹேர் ஸ்ட்ரக்சர், யுவர் ஹேர் கலர், வெதர் இட் மே பி ஸ்ட்ரெயிட் ஆர் கர்லி, எந்த மாதிரி எடுத்தாலுமே வந்து ஈவன் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அது கூட வந்து ஒரு சில நேரத்துல அது கூட இன்ஹெரிட் ஆகும் உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து. So these are all the characters which you get from your parents. So genes also plays a very important role in biology. And then main thing, one more thing in biology பாத்தீங்கன்னா evolution and creation. Evolution நம்ம சொல்லும்போது creation and extinction both play a very important role. ஏன்னா நம்மளோட டைவர்சிட்டி நம்மளோட யூனிவர்ஸ்ல நம்ம சொல்லும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல எவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல டெஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். So destruction also takes place simultaneously with the evolution or with the creation. So I have given an example is evolution பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து human evolution தான் எக்ஸாம்பிளா கொடுத்திருக்கிறேன். ஹியூமன் எப்படி, so this is a modern man. இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் மேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் மேன் இப்படி தான் இருக்காங்க. பட் யூ கேன் see this is a monkey. நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட ஆன்செஸ்டர் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, so that name is called Dryopithecus. So Dryopithecusல இருந்து Ramapithecus evolve ஆச்சு. Ramapithecus இருந்து Australopithecus, then Homo erectus. இங்க பாத்தீங்கன்னா we walked through 4 limbs. ரெண்டு கால் ரெண்டு கையில தான் நடந்துட்டு இருப்போம். பட் ராமாபித்திகாஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிமிர்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சோம். ஹோமோ எரக்டஸ்ல கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரைட் ஆனது. தென் ஹோமோ நியாந்தர்தல் அண்ட் க்ரோ மேக்னன், தென் ஹோமோ சாப்பியன். ஸோ ஹோமோ சாப்பியன் இஸ் த கரண்ட் மாடர்ன் மேன். ஸோ திஸ் இஸ் த கிரியேஷன் இன் எவல்யூஷன். ஸோ எவல்யூஷன் பிளே அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் கிரியேஷன். கிரியேஷன்லயே இருக்கு. அட் த சேம் டைம் we don't know whether dinosaurs exist or not, but we have the proof in the name of fossils. நமக்கு தெரியாது, அதாவது ஒரு டைனோசார்ன்றது இருந்துச்சாலே நமக்கு தெரியாது. பட் வி கேன் ஒரு மூவியை பார்த்துட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், டைனோசார் இருந்தது, இட் இஸ் a giant one, ரொம்ப ரொம்ப ஜாயிண்ட் சைஸ்ல இருந்தது. அதுலயே ஹெர்பிவோர்ஸ் கார்னிவோர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். ஸோ ஃபாசில்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, எப்படி ஃபாசில்ஸ்ல வந்து இது ஹெர்பிவோர் இது கார்னிவோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ தீஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அ பாலியன்டாலஜிஸ்ட். these persons used to get the fossils. இவங்க தான் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபாசில்ஸை கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபாசில்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை கொண்டு போகும்போது தே ஸ்டடி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டைனோசார்ஸ் டீத். ஸோ இங்க இருக்கிற டீத்தோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ ஹெர்பிவோர் அனிமல்ஸ்க்கு டீத் வந்து ஷார்ப்பா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நார்மலா வந்து ஒரு கவுக்கு இல்லைன்னா வந்து ஒரு கோட்க்கு இருக்கிற மாதிரி டீத் வந்து பிளண்டா இருக்கும், சரிசமமா இருக்கும், ஒரு ஹியூமனுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் carnivores அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா the teeth should be sharp in order to tear the flesh of the prey. ஒரு அனிமலோட ஃபிளஷ் அது கிழிச்சு சாப்பிடுறதுக்கு அதுக்கு டீத் வந்து கண்டிப்பா ஷார்ப்பா தான் இருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃபரன்சஸ் இன் திஸ் பீரியட். பட் டைனோசார்ஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆனது நமக்கு தெரியும் டியூ டு ஒன் மீட்டியர் ஸ்ட்ரைக். ஒரே ஒரு மீட்டியர் ஸ்ட்ரைக்னால டோட்டலா எக்ஸ்டென்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தென் இதுதான் வந்து எவல்யூஷனுக்கான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லலாம். இது எக்ஸ்டென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதுல இருந்தே நிறைய எவல்யூஷன் வந்ததுன்றதுக்கா இதோட ப்ரூஃப். அண்ட் தென் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பயாலஜியோட ஒரு பேசிக் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் சொன்னாலும், அண்ட் வாட் இஸ் த ஸ்கோப் அண்ட் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஜுவாலஜி? ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் 12th ஸ்டாண்டர்ட், வாட் ஆர் த கோர்சஸ் டு ஜாயின் இன் காலேஜ் ஆர் இல்லைன்னா வந்து அது காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எந்த ஜாப்ஸ் நம்ம போகலாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are so many fields. The first one is the medical courses, MBBS, MD, MS, BUMS, BDS, that is dental, then naturopathy, allopathy and Siddha. So these are the fields in medical. இல்ல மெடிக்கல்ல வேற ஏதாவது லைனிங் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா of course there is one more course is a veterinary course. Veterinary course there is a one more competitive exam in the name of AIPVT, that is a pre-veterinary test. இல்ல நான் மெடிக்கல் கோர்ஸ்ல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, I will go for some other course அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
அக்ரி கோர்சஸ் நிறையவே இருக்கு. அக்ரிகல்ச்சர் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது, பிஎஸ்சி மட்டும் தான் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கலாம். பட் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் பிடெக், பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர், பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி அண்ட் செரிகல்ச்சர். செரிகல்ச்சர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபீல்ட் இப்போ இருக்கிற ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபீல்ட் சொல்லலாம். செரிகல்ச்சர் அண்ட் எபிகல்ச்சர் ஆல்சோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீல்ட். எபிகல்ச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ரியரிங் ஆஃப் ஹனி. ஒரு ஹனி பீஸை வச்சு நம்ம வந்து ஹனியை கலெக்ட் பண்ணி சேல் பண்றது, தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபீல்ட். அண்ட் செரிகல்ச்சர் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ரியரிங் ஆஃப் சில்க் ஃப்ரம் த சில்க் வார்ம். பட்டுப்பூச்சியில இருந்து பட்டு எடுத்து நம்ம வந்து சேல் பண்றதுதான் வந்து செரிகல்ச்சர். ஸோ தே ஈட் த மல்பெரி லீவ்ஸ். மல்பெரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனா, அண்ட் செகண்ட் இருக்கிறது இந்தியா ப்ரொடக்ஷன்ல. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபீல்ட். அண்ட் ஃபிஷரி சயின்ஸ், மெரிகல்ச்சர், ஈவன் ஒரு அக்வாகல்ச்சர் ஃபிஷஸ், அக்வாரியம் ஃபிஷஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த அக்வாரியம் ஃபிஷஸ் வச்சு நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். there are so many things out there. And pure oyster culture and then a crab culture, நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல ஃபிஷரி சயின்ஸ்ல நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் தென் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல வேற ஏதாவது கோர்சஸ் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் there is one some courses in medical field in the name of paramedical. So paramedical பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் அண்ட் ட்ராமா கேர் யூனிட், தென் பி ஃபார்ம், டி ஃபார்ம், and physiotherapy, and the next one is occupational therapy. So occupational therapy is this is the course which deals about with the neurological disabled and challenged people. Challenged people na physically மட்டும் கிடையாது, physically mentally disabled இருக்க பீப்புளையும் நம்ம எப்படி டீல் பண்றோம்ன்றது தான் occupational therapy. And the next one is the optometry. And then some other courses like general courses also there, zoology, and then a dietitian and a nutritionist, sericulture இப்ப நம்ம சொன்னதுதான். then oceanography, forensic science, food technology, dairy technology, multimedia, animation, then mass communication. These are the fields. அதுலயும் எஸ்பெஷலி நீங்க ஜுவாலஜி மட்டும் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபீல்ட்ஸ் நான் ஒரு ஸ்லைட் காட்டியிருப்பேன். அதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சைட்டாலஜி, இம்யூனாலஜி, மைக்ரோபயாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, மாலிகுலர் பயாலஜி, ஜெனெட்டிக்ஸ், என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ், அக்வாகல்ச்சர், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் அதுல இருக்கு. யூ கேன் கோ ஃபார் எனி ஃபீல்ட். நிறைய காலேஜஸ்ல நிறைய ஃபீல்ட்ஸும் இருக்கு. ஸோ கேன் ஸ்பெசிஃபிகேஷனா நான் ஜுவாலஜி கம்ப்ளீட்டா நான் காமனா படிக்கல, நான் ஸ்பெசிஃபிகேஷனா பயோமாலிகல்ஸ் இல்லைன்னா வந்து ஒரு மாலிகுலர் பயாலஜி நான் ஸ்பெசிஃபையா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அந்த கோர்ஸ் தாராளமா பண்ணலாம். அண்ட் தென் யூஜி மட்டும் பிடிச்சா ஐ மீன் அண்டர் கிராஜுவேட் மட்டும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணா போதாது. அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் த மாஸ்டர் டிகிரி. ஸோ மாஸ்டர் டிகிரியில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து டீச்சர் ஆகணுன்றது ஆம்பிஷனா இருக்கலாம், சில பேருக்கு ப்ரொஃபஸர் ஆகணுன்றது இருக்கலாம். ஸோ அந்த ப்ரொஃபஸர் அண்ட் டீச்சிங் வரும்போது யூ ஷுட் கம்ப்ளீட் இன் எஜுகேஷன் ஆல்சோ. மாஸ்டர் டிகிரியில எஜுகேஷன் முடிச்சிருக்கணும், தட் இஸ் பிஎட் ஆர் எம்எட். அண்ட் எம்எஸ்சி ஜுவாலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம், தென் மெரைன் பயாலஜி ஆர் மெரைன் ஜுவாலஜி, தென் மைக்ரோபயாலஜி, அண்ட் எம்எஸ்சி ஜுவாலஜி அண்ட் பிஹெச்டி. ஸோ பிஹெச்டி பிஃபோர் டைம்ல எப்படி இருந்தது பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸருக்கு எம்ஃபில்லே போதுமானது. பட் இட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் நவ். ஸோ பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் ப்ரொஃபஸர் ஜாப்க்கு யூ ஆர் எலிஜிபிள். ஸோ பிஹெச்டின்றது இட் இஸ் அ வெரி குட் ஜாப். அண்ட் பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ண ப்ரொஃபஸரா மட்டும் ஆகணுன்ற ஆப்ஷன் கிடையாது. யூ கேன் கோ ஃபார் அ சயின்டிஸ்ட் ஜாப் ஆல்சோ. தட் இஸ் ஒன் மோர் எக்ஸாம், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ பிஹெச்டியில் என்ன எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் an exam in the name of NET, that is National Eligibility Test. So in the National Eligibility Test they are having they are given one more thing is a JRF, that is a Junior Research Fellowship. ஸோ பிஹெச்டி பண்ணும்போது நிறைய லேக்ஸ்ல ஒரு சில நேரத்துல எல்லாம் செலவாகும். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டே வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண, அந்த எக்ஸாம்ல ஸ்டைஃபன் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜுக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது த கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் சம் ஃபெலோஷிப் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரி மந்த். ஒவ்வொரு மாசமும் வந்து ஒரு ஸ்டைஃபன் அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நீங்க பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். யூ கேன் கம்ப்ளீட் யுவர் பிஹெச்டி ஆல்சோ. That is a JRF exam. And then even you have some competitive exams in the name in B.Ed in education like TET, teacher eligibility test, and CTET. Then you can go for a Kendriya Vidyalaya school. Kendriya Vidyalaya school and Navodaya both are central government. In this school on the jobs you can easily get by clearing the exam like KVS and NBS. Navodaya exam and KVS exam you clear பண்ணீங்கனாலும் இந்த ஜாப்ஸ்க்கு நீங்க போகலாம். You are eligible for that also. And then
மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணல, நான் வந்து some competitive exams like civil service நான் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா of course you are eligible for that. civil service exam பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன கோர்ஸ், என்ன எலிஜிபிள், என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும்னு டவுட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ நீங்க பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி முடிச்ச எந்த எந்த நீங்க ஃபீல்டுல முடிச்சாலுமே you are eligible for the civil service exams. ஸோ ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ், தென் ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ், திஸ் ஆர் த ஆல் இந்தியா எக்ஸாம். சம் அதர் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸும் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி தமிழ்நாடு கண்டக்ட் பண்றது, அண்ட் தென் ஐபிபிஎஸ், தட் இஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேங்கிங் பர்சனல் செலக்ஷன், அண்ட் தென் என்டிஏ, தட் இஸ் நேஷனல் டெமோக்ராட்டிக் அலையன்ஸ், அண்ட் சிடிஎஸ், combined defense service, defense, totally based on the defense, and SSC Staff Selection Commission, and RRB is the Railway Recruitment Board. So these are the courses in civil service exams, and you can go for some other also. So இதெல்லாமே வந்து உங்களோட ஸ்கோப் அண்ட் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கான எக்ஸாம். தென் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், மெடிக்கல் கோர்ஸுக்கு என்னென்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீட், எய்ம்ஸ் அண்ட் ஜிப்மர். ஸோ இதுல இருக்க என்னென்ன காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, எந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்றது தான் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஷார்ட்டா கொடுத்துருக்கிறேன். பட் இப்போ வந்து டோட்டலா வந்து கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா நீட் தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஜிப்மர் இல்ல, பட் நீட் சொல்றாங்க. பட் யூ கேன் கெட் டு நோ அபவுட் த ஜிப்மர் ஆல்சோ. First is the NEET exam. Subjects are physics, chemistry, and biology. And the marks distribution is, for physics, they are given the total number of questions. Total number of questions is 45. And chemistry is 45. And biology total number of questions is 90. So total number of questions is 180 in NEET exam. And the second exam is the AIMS. That is All India Institute of Medical Sciences. The subjects are physics, chemistry, biology, and GK. In physics, total number of questions is 60, chemistry 60, biology 60, and GK is at 20. So total number of questions is 200. In JIPMER, the subjects are physics, chemistry, biology, logic and quantitative reasoning, and English comprehension. So these are the subjects in JIPMER. Physics, for physics 60 question, chemistry 60 question, biology 60 question, logic and quantitative 10. And then the English comprehension is 10. So total number of question is 200. So these are the some of a medical related entrance exam, and என்னென்ன subjects இருக்குன்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். And then next, so இதெல்லாமே உங்களோட scope and career opportunities in zoology. So zoology complete பண்ணாலே உங்களுக்கு இவ்வளவு opportunities இருக்கு. biologyல நீங்க biology complete பண்ணாலே உங்களுக்கு இவ்வளவு opportunities இருக்கு. And then next we go for the contents. So 11th standard la என்னென்ன contents இருக்கு, so how many units are there and what are the contents, whether it may be easy or not. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 11th very easy subjects only, very easy topics and very easy chapters are there. 11th ஓட continuation தான் 12th க்கு வரும். If you want to do medical exams or medical related exams க்கு போகணும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா you should complete the 11th standard. 11th standard complete பண்ணா மட்டும்தான் அதோட continuation 12th ல வரும். So if you are well versed in 11th standard, then you can go for the 12th standard. So உங்களுக்கு அப்ப competitive exams ready பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். So there are totally 5 units. Unit 1 comprises of 2 chapters, Living World and Kingdom Animalia. And then Unit 2, once again 2 chapters, Tissue level of organization and organ system in animals. And Unit 3 and Unit 4. So both units are completely full and full of the human physiology. Okay, human physiology. That is a Unit 3. There are 4 chapters: digestion and absorption, respiration, body fluids and circulation, and excretion. In Unit 4, locomotion and movement, neural control and coordination, and chemical control and coordination, or chemical coordination and integration. The chapter 10 and 11 in the rendu irukilla. So neural control and coordination and chemical coordination and integration, both are interrelated. So neural control is dealing with the nervous system and chemical control coordination is dealing with hormones. So both are interrelated. Indume rombave important ana one. So Unit 5 is a chapter, it's completely based on the environmental science. It's a trends in economic zoology. So இதுதான் வந்து இதுல இருக்க யூனிட்ஸ். நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிற யூனிட்ஸ் இவ்வளவுதான். It's a very simple one, and in this pandemic stage, so they are concise the lesson as much as they can.
கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு கன்சைஸ் பண்ணி ஷார்ட்டா கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் will be easy for you. And then coming to the question pattern. So in biology, you know that there are the two variations like biobotany and biozoology. So both subjects sharing equal marks like 50. Total mark is the 100 and biozoology la pathina total is the 50. 50 marks la vandu 35 vandu written part and 15 mark remaining 15 mark is the it's given by the teachers, will given by the teachers. The first part is comprised with the choose the correct answer and the total mark is 8. And second part is the question answer. It is a short question and the total mark is 8 and each question carries 2 mark. And third part is the short answers but with one compulsory question. So compulsory adile mele top la enna kuduthiruvanga pathina like question number 18 is compulsory. You have to attend that particular question. வேற ரெண்டு கொஸ்டின் எனக்கு தெரியுதுன்னு அட்டன் பண்ணீங்கன்னா கம்பல்சரி கொஸ்டினுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மார்க் உங்களுக்கு இருக்காது. So each question carries 3 mark and the total mark is the 9. And the last part, that is the fourth part, is a 5 mark question and each questions carry 5 mark. The total mark is the 10. So இத நீங்க calculate பண்ணாலே you will get the sum of 35 marks totally. And the remaining marks, how they distribute the remaining 15 marks ன்னு பார்த்தோம்னா, so in 11th standard, 12th standard, you will have practicals and records. So for the practicals, records, நீங்க எப்படி வந்து complete பண்றீங்க, then what, how about your diagrams, your pictures, the practicals, and then for your exams, they will provide you 10 marks. அதுக்கு 10 marks. And coming to the last part is the internal assessment. Internal assessment is given by the teacher, will given by the teacher. So it's completely based on your attendance, your class attendance, and your discipline in your school, and then so your behavior. So இது எல்லாத்துக்குமே காமனா தான சொல்லுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா internal assessment. So totally 50 marks. 50 marks will provided and 35 will be in the written part and remaining 15 will be given by the teachers. So that வந்து question pattern 11th standard question paper pattern இவ்வளவுதான். From the next class onwards, we will start the lesson. And thank you.